Hello everyone. In previous class we are discussing machine level language and assembly level language with their advantages and disadvantages. Now we are going to be discussing high level languages. What we see in machine level language and assembly level language, to overcome those difficulties we are trying to implement in this high level languages. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಮಷಿನ್ ಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಷಿನ್ ಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೈ ಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ easily modify and debug. For that we are going to be implementing an high level programming language. What do you mean by high level programming language? High level programming languages which uses normal English like words on symbols. By using them we are going to be constituting or creating high level languages. Such programming languages are called as a high level programming language. By using these common English like words or symbols which are very easier to understand by normal end users, such type of programming language are called as a high level programming language. For example for high level language are C, C++, Java, Fortran, QBasic and Pascals. ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ನಾವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಲಿಂದ ಅವನ್ನ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ, C++, Java, Fortran, QBasic and Pascals. These are the some of the examples for high level languages. In this, here I am going to be using certain instructions of high level languages. These are for reading the value of two variable and adding them into a variable called C. After that I am going to be displaying the content of C. Means whatever the value which I stored in C, that is going to be I am displaying. I am using Cin angle bracket A angle brackets B, which means that I am going to be reading an variable A and variable B, and these two value I am going to be adding and storing into a variable C. After this I am going to be displaying content of C. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮದ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. Cin ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರಿ. C equal to A plus B ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ B ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು C ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ C out ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು C ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಮೋನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನೂ ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮಷಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು develop code for any system and you are allowed to use those codes in any systems, but these are not cases in machine level language and assembly level language. Those are machine dependent instructions. These high level languages are machine independent languages, means you are allowed to write a code in any programming language and
you can execute in any systems. ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವು ಮಷೀನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮಷೀನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಕೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ಕೋಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅವನ್ನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now we need to discuss advantages of high level languages. What are the different advantages which are possessed by high level languages? High level languages are machine independent. I already told. Machine independent means you are allowed to develop a code in any system, and these code or this program can be taken over to any other system and you are allowed to execute that program or a code without any changes or without any modification. That is called as an machine independent. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿನೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಷಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮಷಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡೆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು HP ಅಥವಾ ಲೆನೋವನೋ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. These machine level languages are easy to learn and easy to understand. Easy to learn, easy to understand means these are using common English like words as well as symbols. These can be easily understood by common end users. ನಮಗೆ ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಅವನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. While we discussing assembly level language as well as machine level language, I told these instructions are difficult to identify and debug the error because we don't know at which exact location we encounter with an error. Because if you are a programmer you can easily diagnose it, but if you are common end user it is very difficult to identify the error which is caused in that respective program. But if we are going to be using high level languages we can easily identify error and we can modify and debug that program because it uses a common English like words. We can easily identify the instructions which we are going to be entering into that respective programming language. Third advantage ಏನಂತಂದ್ರೆ easy to modify and debug the program. Easy to modify debug the program ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆ ಎರರ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಎರರ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು
ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವು, ಅದನ್ನು ಈಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ disadvantages of high level language. What are the disadvantages? These are the three different disadvantages which are possessed by high level languages. First one is high level language is slower in executions. Why? Because these high level languages are need to convert from high level language to machine level language. For that we require a compiler. It will take little bit amount of time to convert from high level language to machine level language. For that these are little bit slower in executions. ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಬರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಿಂದ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. I already told, if you are using high level languages, then we require a language translator, because these instructions are not directly recognized by computer systems. So we need to be convert these instructions from high level language to machine level language. ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಟೇಕ್ more time to execute and require more memory. I already told, these are require compiler, and these high level languages are creating two different codes. Those are source code and object code. For that it require a certain amount of memory. Every time we need to be convert two different codes. We need to be maintain two different codes for a single program: source code and object code. Source code is the set of instructions which are written in high level languages, means common English like languages. Object code is, it is a machine code. Once compiler convert from source code to a machine understandable language or machine understandable instructions are called as an object code. To maintain these two different things we require a certain extra amount of memory. That is one more disadvantage of high level language. ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾವು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಮ್ರಿನೂ ತೊಗೋತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಮ್ರಿ ತೊಗೋತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಮೆಮ್ರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮೆಮ್ರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡಿಗೂ ಮೆಮ್ರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡಿಗೂ ಮೆಮ್ರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ, ಯಾವ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡನ್ನು ನಾವು ಮಷಿನ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವು ಯಾವುವು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. These are some advantages and the disadvantages of high level languages. Next one is language translator. While we discussing these different languages, means machine level language, assembly level language and high level languages, we already discussed that we require a certain language translator if we are using assembly level language and high level language. Now we're going to discuss one by one use of this language translator. What do you mean by language translator?
Language translator is a system program which converts assembly level language and high level language to machine level languages. These translators are classified into three different types. Those are assembler, compiler and interpreter. ನಾವು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಈ ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂದವು ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುವಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಅಥವಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಕಂಪೈಲರ್, ಮೂರನೇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಈ ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. Now we are going to discuss these language translator one by one. First one is assembler. Assembler is a system software which translates an assembly level program into machine level language or machine instructions. Assembler ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಬರ್ತಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಈಸ್ TASM ಟರ್ಬೋ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ MASM ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್. What assembler is doing is that it is in assembly level languages which we are going to be using mnemonics, means symbolic like instructions. These symbolic like instructions should be replaced with machine code. What assembler is doing, which is going to be identifying all those mnemonics which are used in assembly level languages in that respective places, which is replacing with a machine code. Example for these assembler are TSAM and MASAM. ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ನಮಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಬರೆದಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮೋನಿಕ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮಷಿನ್ ಕೋಡನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮೋನಿಕ್. ಈ ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಅಥವಾ ನಾ ಬರೆದಂಥ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡಿಗೆ 100110 ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಷಿನ್ ಕೋಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಮೋನಿಕ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಷಿನ್ ಕೋಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Assembler, once again, assembler is a system software which translate an assembly level language into machine level language. Next one is compiler. Compiler is also
system software which translate high level language into machine level language. But this compiler which converts entirely program entire program from high level language to machine level language at once. ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಈ ಕಂಪೈಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಪೈಲರ್ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್, ಕಂಪೈಲರ್, machine code. In this source code, I am using an high level language. High means common English like word. The common English like words are not recognized to computer system. I want to convert these H and I to distinguish character into machine level language. For this we require a compiler which convert these two different characters into machine level code as a 1001001. It is going to be done with help of compiler. ಕಂಪೈಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. You may written a program in 1000 lines. All these 1000 lines are going to be converted at once by using this compiler. Once we are going to be compiling a program using compiler, normally it is going to be automatically saved and directly executed. Now compiler lintra compile ಮಾಡಿದ program automatically save ಆಗಿ ನಮಗೆ execute ಮಾಡಕ್ಕೆ allow ಮಾಡ್ತೈತಿ. Example for some compilers are C, C++, Turbo C are the some of the example for compiler. Compiler ಗೆ some examples ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ C, C++. Next one is interpreter. Interpreter is also a system software. This is going to be converting any high level programming language into machine level programming language line by line. It is the difference between compiler and interpreter. Compiler which converts entire program from high level language to machine level language, but interpreter which converts high level language into machine level language line by line. Now ಕಂಪೈಲರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪೈಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನಾವು ಬರೆದಂಥ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಗೂ ಕಂಪೈಲರ್ಗೂ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ 10 ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಈ 10 ಲೈನನ್ನು ನಾನು ಕಂಪೈಲರ್ಲಿಂದ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ 10 ಲೈನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟೂ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 10 ಲೈನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೈನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಿಂದ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಲೈನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ಹಿಂಗೆ ಸೋ ಆನ್. ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೊಂದಿರ್ತೈತೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೈಲರ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ
ಹೋಗುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This interpreter are slower than compiler because compiler is converting or translating entire program from high level language to machine level language, but these interpreter are converting line by line, so these are little bit slower than compiler. The machine code produced by the interpreter is not saved, and hence to execute a statement again it has to be interpreted again. It means in interpreter whatever the code is produced by this interpreter are not saved, hence we need to be execute each individual statement and convert it to respective machine level language, means from high level language to machine level language. Some of the example for interpreter are basics and prologue. Basic and prologue are the example for interpreter. ನಾವು ಈ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪೈಲರ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಬರೀತೀವಿ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡು ಎಂಟೈರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸೇವ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ high level language and language translator. In next class we are going to be discussing operating system.